दर्शक मित्रों, आप निहाળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નજર નાખીએ અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો પર। મોંઘવારીમાં ભડકો થશે, ઉકીઓ તૂટતા પેટ્રોલ ડીઝલ મોંઘું થશે। ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સાથે રથયાત્રાની સુરક્ષાની તૈયારીઓ પૂર્ણ। ભાજપ કોઈ પણ ઘડીએ ચૂંટણીનો સામનો કરવા તૈયાર છે। સરસપુર અને જગન્નાથ મંદિરમાં રસોડા શરૂ। અભય ચુડાસમાને લેવા આવેલી મુંબઈ સીબીઆઈ વિલા મોડે પરત ફરી। એડ્સ જનજાગૃતિની સરકારી જાહેરાતો એળે સુરતમાં એડ્સગ્રસ્ત બાળક સાથે અછૂતાઈ। ઇન્ટરબેંક વિદેશી ચલણ બજારમાં ડોલર સામે રૂપિયો તૂટી ઓલ ટાઈમ લો સપાટીએ પહોંચ્યા બાદ વધુ તૂટી નવી ઓલ ટાઈમ લો સપાટીએ પહોંચ્યો હતો અને 62ની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો। અમેરિકન ચલણની લેવાલી વધતા અને મૂડી જાવકો વધતા ડોલર સામે રૂપિયો તૂટ્યો છે। વિદેશી બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધીને $100ની નવી સપાટી કુદાવી ગયા છે અને 9 મહિનાની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા છે। કેન્દ્ર સરકારે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની લિમિટ વધારવા અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે જોડાયેલા રોકાણ સંબંધિત ખામી દૂર કરવાના પગલાં નહીં લેતા ડોલર સામે રૂપિયો વધુ નબળો પડીને 70 થાય તેવી શક્યતાઓ કન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એક સર્વે તથા આર્થિક નિષ્ણાતો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। નબળા રૂપિયાને કારણે વ્યાપારી ખાદ્ય સતત વધતી રહે છે। દેશનું રેટિંગ ઘટવાની ખતરો પણ ઊભો થયો છે, જે સરકાર માટે ચિંતાનો વિષય છે। નબળા રૂપિયાના કારણે કાચા માલની આયાતો મોંઘી થઈ છે। બીજી તરફ ડોલર સામે રૂપિયો રેકોર્ડ લો થતા પેટ્રોલ ડીઝલ મોંઘું થશે તેથી ગૃહિણીઓનું બજેટ પણ બગડશે। બિહારના બોધગયામાં બૌદ્ધ મંદિરમાં થયેલા સિરિયલ વિસ્ફોટને પગલે ગુજરાતની સૌથી મોટી અને ભવ્ય એવી અમદાવાદ શહેરની રથયાત્રાના બંદોબસ્તની વ્યૂહરચનામાં ધરખમ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે। બોધગયાના વિસ્ફોટને પગલે અમદાવાદની રથયાત્રાની સુરક્ષાની જવાબદારી એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સિરે છે। રથયાત્રાને પગલે આજે સાંજે તથા 10મી જુલાઈના રોજ સવારે જગન્નાથ મંદિર જમાલપુર ખાતે પાર્કિંગ વ્યવસ્થા એપીએમસી શાક માર્કેટમાં રાખવામાં આવી છે। आंतरिक सलामती की दृष्टिकोण से सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसकी रिहर्सल भी आज सुबह हो चुकी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया जा रहा है और जैसे अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, सफिशेंट संख्या में यहाँ पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, होमगार्ड के जवान इसमें काम करेंगे। लेकिन बहुत महत्व की बात यह है कि पिछले करीब 1.5 महीने से सुरक्षा सेतु कार्यक्रम के तहत भी हम लगातार इस रथ यात्रा के तैयारी और बंदोबस्त के बारे में लोगों से कोऑपरेशन मांगते रहे हैं, उनसे चर्चाएं करते रहे हैं। भूतकाल में जो भी इंसिडेंट बने हैं, जो बनाव बने हैं, उनके बारे में उनकी समीक्षा करके नागरिक और पुलिस मिलके किस तरह से उसकी किसी भी संभावना को पूरी तरह से नकार दें, इस तरह की तैयारी हमने की है। नागरिकों को लगातार इस चीज़ के बारे में जागृत किया गया है कि शंकास्पद वस्तु, व्यक्ति, वाहन, किसी भी शंकास्पद हिलचाल, होटल, मुसाफिर खाना, धर्मशाला में आया कोई नया शंकास्पद व्यक्ति, इन सभी चीज़ों के बारे में कोई भी वस्तु उनके ध्यान पे आए तो इमीडिएटली नज़दीक के पुलिस अधिकारी को पुलिस स्टेशन में या 100 जो कि 100 नंबर है पुलिस कंट्रोल रूम का, उसमें यदि बताएंगे तो पुलिस की तरफ से पूरा एक्शन लिया जाएगा। इस रथ यात्रा के संपूर्ण रूट पर हमारे BDDS टीम्स, हमारे डॉग स्क्वाड्स लगातार चेकिंग पे होंगे। पूरे रूट को स्कैन कर लिया गया है। जैसा मैंने बताया, नागरिक और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि किसी को कोई मौका मिलने की कोई संभावना नहीं है। 27,000 SRP और होमगार्ड और पुलिस सब मिला करके 40-41,000 का फोर्स का बंदोबस्त है। 16 किलोमीटर की सफ़र है और इस सफ़र में जहाँ जहाँ उन लोगों को रोकना है, जहाँ जहाँ रथ रोकने वाला है, वहाँ खास व्यवस्था की गई है। और कनेक्टिविटी के लिए जो CCTV के माध्यम से होती है, उसके लिए हमारे तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जिनको ये काम दिया गया है, वो कामगिरी वो लोग कंट्रोल रूम से जुड़ाता हुआ ये कामगिरी करने वाले हैं।
और इसके अलावा जितने पुलिसकर्मी हों इनकी खाने की व्यवस्था, फूड पैकेट की वितरण और कोई गाड़ी जो प्राइवेट गाड़ी जो जाती है उसके ऊपर प्रतिबंध। उसी दिन BRTS का जाना जो होता है उसके ऊपर भी उस दिन दौड़ेगी नहीं। और यहाँ से जो रथ यात्रा निकलने वाली है, माननीय मुख्यमंत्री श्री का सुबह जब वो पधारने वाले हैं उसके बाद जब रथ यात्रा की रस्सी जो खींचने की कार्यक्रम होगी और 16 किलोमीटर जाएंगे। અમદાવાદમાં જમાલપુરથી નીકળનારી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નિમિત્તે એક દિવસ માટે BRTSના સોલા બ્રિજથી કાલુપુર થઈ ટાઉન હોલ સુધીના રૂટમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। બાકીના અન્ય રૂટો રાબેતા મુજબ રાખવામાં આવ્યા છે। આમ રથયાત્રાને લઈને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા તેમજ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવવામાં આવી રહી છે। ભાજપ હવે આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં રંગે રંગાઈ ચૂક્યું છે અને કોઈ પણ ઘડીએ ચૂંટણી આવી પડે તો તેના માટે તૈયાર છે, જે માટે પક્ષે તૈયાર કરેલી રૂપરેખામાં સુશાસન અને વિકાસ મુખ્ય ચૂંટણી મુદ્દા રહેશે તેમ ભાજપના મહામંત્રી અનંત કુમારે ભાજપની સંસદીય બોર્ડની બેઠક બાદ જણાવ્યું હતું। કેન્દ્રની UPA સરકાર સામે શાબ્દિક પ્રહારો કરતા તેમણે જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ અંદરથી પડી ભાંગી છે। સાથી પક્ષોના દબાણને કારણે કોંગ્રેસ લોકસભાની ચૂંટણી નિર્ધારિત સમયથી વહેલી પણ યોજી શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપ દ્વિપાંખીય રણનીતિ અપનાવશે। રાજકીય પ્રચાર અંતર્ગત ભાજપ દેશભરમાં જાહેર સભાઓ અને બેઠકો પણ યોજશે। રથયાત્રાના દિવસે લાખો શ્રદ્ધાળુ ભગવાનના મોસાળુ સરસપુરમાં ગરમાગરમ ભોજન લઈને તૃપ્ત થાય છે। સરસપુરમાં ભક્તો માટે રસોઈની તૈયારીઓ ધમધોકાર રીતે ચાલી રહી છે, જ્યારે બીજી બાજુ જગન્નાથ મંદિર ખાતે પણ માલપુઆ બનાવવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। કાળી રોટી ધોળી દાળ નો પ્રસાદ તે દિવસે આપવામાં આવે છે। દર વર્ષે અહીં હજારો સાધુ સંતો અને ભક્તજનોને પ્રસાદ જમાડવામાં આવે છે। બહાર ગામથી આવેલા સાધુ સંતો અને મહેમાનો માટે અહીં મોટા પાયે જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે। કથિત નકલી એન્કાઉન્ટર મામલે નડિયાદની બિલોદરા જેલમાં રહેલા IPS અધિકારી અભય ચુડાસમાને લીધા વિના CBIની ટીમ પરત ફરી હતી। બિલોદરા જેલના જેલર ચૌહાણે સ્વાસ્થ્યના કારણે ચુડાસમાને સાથે લઈ જવાનો CBIને ઇનકાર કરી દીધો હતો, જેથી CBI વિલા મોડે પરત ફરી હતી। કોર્ટ સમક્ષ પણ ચુડાસમાને નડિયાદ જેલમાં રાખવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે, જેથી કોર્ટ દ્વારા અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાંથી નડિયાદની બિલોદરા જેલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા। આ કથિત એન્કાઉન્ટર કેસ મુંબઈની કોર્ટમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી અભય ચુડાસમાને મુંબઈ જેલમાં શિફ્ટ કરવા માટે કોર્ટ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવ્યો છે, જેના અંતર્ગત અભય ચુડાસમાને મુંબઈની જેલમાં શિફ્ટ કરવા માટેનું સમન્સ લઈને CBIની ટીમ નડિયાદ આવી હતી। દેશમાં લોકોમાં એડ્સને લઈને ભલે સરકાર જાગૃતિ અભિયાન દ્વારા એ બાબતની કોશિશ કરતી હોય કે એડ્સ સ્પર્શ કરવાથી નથી ફેલાતો, પરંતુ આજે પણ HIV ગ્રસ્ત લોકોને સ્પર્શ કરવો કે નહીં તે બાબતે સંઘર્ષ જોવા મળી રહ્યો છે। આ ઘટના તાજેતરમાં ગુજરાતના સુરત જિલ્લામાં જોવા મળી, જ્યાં એક ગામની સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા HIV ગ્રસ્ત બાળક સાથે અન્ય બાળકોને ન ભણવાની અને HIV ગ્રસ્ત બાળકોને સ્કૂલમાંથી दूर हटाववा માટે લોકોએ આંદોલન છેડ્યું છે। हमारी स्कूल वैकेशन के बाद पूरा होने के बाद स्कूल शुरू हो गई थी। वो बच्चे भी सब आ रहे थे, लेकिन यहाँ जन्नी धाम नामक एक संस्था है, उसमें से HIV ग्रस्त बच्चे 25-26 आ रहे थे। उसके लिए गांव वालों ने ऐसा विरोध किया कि हमारा बच्चों को भी आरोग्य को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो बच्चों के साथ हमारा बच्चा नहीं पढ़ेंगे। इस तरह यहाँ धरना का कार्यक्रम उसने कर दिया है सोमवार से, और कोई भी बच्चों को अंदर आने नहीं देता है। हमारा गुजरात लेवल का नेटवर्क है GSNP+, यानी कि गुजरात में HIV के साथ जीने वाले लोगों का संगठन है। जो यहाँ पे चल रहा है वो जन्नी धाम स्पेशल केयर होम है। यहाँ अभी 36 बच्ची है, तो सभी HIV पॉजिटिव है और अनाथ है। अभी शुरू में तो मेरी बच्ची यहाँ पे 8 दिन स्कूल में पढ़ने के लिए भी गई और सभी गांव लोग को भी मालूम था कि वो बच्ची HIV पॉजिटिव है, लेकिन 8 दिन के बाद क्या गांव लोगों के अंदर भेदभाव हुआ वो पता नहीं है। लेकिन अभी हमारी बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है जाती है तो गांव लोगों को उसका बच्चों को निकाल देते हैं और हमारी बच्ची को भी मना करते हैं कि नहीं, HIV पॉजिटिव बच्ची हमारी स्कूल में नहीं। समस्या है कि जो हमारे गांव में निजी NGO ने ये संस्था चालू किया है, उसमें एड्स पीड़ित बालक है, तो उन लोगों के लिए उनके स्कूल के अंदर वैकल्पिक शिक्षण की व्यवस्था करे, जिसकी वजह से हमारे जो स्कूल के 210 विद्यार्थी हैं वो शांति से यहाँ पे पढ़ सके।
वो हमारी इतनी मांग है। उनके विरोध हमको उन लोगों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे शांति से और मानसिक संतोष से यहाँ सुखपूर्वक पढ़ पाए, ऐसी ही हमारी खाली मांग है। અહીં સોમવારે શાળા જબરજસ્તીથી બંધ કરવામાં આવી હતી। અહીં 1 થી 8 ધોરણના શિક્ષકો આવે છે, પણ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નથી હોતી। અભ્યાસને બદલે અહીં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના વાલીઓ સાથે આવે છે અને વિરોધ પ્રદર્શન કરે છે, અને તે પાછળનું કારણ એક જ છે, HIV ગ્રસ્ત બાળક છે। સરકારે જનજાગૃતિ માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા, છતાં પણ લોકોમાં HIV ગ્રસ્ત બાબતે જાગૃતિનો અભાવ છે। આ શાળા સુરત જિલ્લાના કામરેજમાં આવેલી છે। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है। 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 किशन कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। किशन कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। તો મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર। સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો S Live ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।